second international bout of the evening, I would like to welcome our honorable chairman, Mr. Adnan Haroon of Bangladesh Boxing Foundation, to join with us onto the stage. I would also like to welcome Mr. Arman Haq, Vice President of Bangladesh Boxing Foundation. Give a warm applause for the people who made this happen. And right now, we'll be heading to our fourth and second international bout of the evening. This one, our last fight for the undercard today. This one for 6 rounds in the light heavyweight division. First, making his way into the ring at this time, to the red corner, please welcome Jahidul Islam. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high raps, I'ma rip this shit to my... And now making his way to the blue corner. At this time, please welcome Batuhan Boral. Ladies and gentlemen, this next bout is scheduled for 6 rounds in the light heavyweight division. And the referee in charge of the action today with me is Ariful Karim Bhashon. Introducing first, on my left, fighting out of the red corner. He comes into the ring wearing white trunks with yellow trim and red gloves, officially weighing in at 173 1/4 US pounds. He holds a professional record of 4 victories, no losses. Ladies and gentlemen, from Rajshahi, I present to you Jahidul the Tank Islam. And now, at this time, to the blue corner, wearing white trunks with black trim, officially weighing in at 172 1/2 US pounds, a multiple style combat sports athlete. In boxing, he holds a professional record of 3 wins, no losses. Hailing from the shores of the Ottoman Empire of Turkey, here is Batuhan Boral. Our 3 judges on the ringside, Mr. Rayyan Hussain, Mr. Imamul Hassan, and Mr. Riyadh. And once again, for the final instructions, referee Ariful Karim Bhashon. You know the rules. Always obey my command. No foul, no loop though, okay? Protect yourself all time. Okay, touch the gloves. Best wishes. Any question? That's once again, Bangladesh will be facing Turkey. এবং এই যাত্রায় জাহিদুল ইসলাম 4টা ম্যাচ থেকে 4টাই তার জয় এবং বাতুহান বোরাল টার্কির 3 ম্যাচ থেকে 3টাতে জয়। লাইট হেভি ক্যাটাগরি 6টা রাউন্ড থাকছে। এক্সট্রিম কুইক স্পিসি 2.0 ইতিমধ্যেই 3টা বাউট আমরা এনজয় করেছি। বাউট নাম্বার 4 আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম, আমার সঙ্গে রয়েছেন সাজ্জাদ উদাস। আজকের দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল বাউট
বাংলাদেশ ভার্সেস টার্কি, এবং প্রথম থেকেই দুজনেই অন দ্য অ্যাটাক। ব্রেক উইদিন 10 সেকেন্ডস। বাতুহান বোরাল, 3টা ইন্টারন্যাশনাল প্রো উইন রয়েছে তার। দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট জ্যাব। জাহিদুল ইসলাম, so this bout is gonna be exciting, যেটা বোঝা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত দুইজনের কাছ থেকেই কিন্তু খুব অ্যাগ্রেসিভ স্ট্র্যাটেজি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাজ্জাদ, একটা ব্যাপার কি, মানে আমরা যে 3টা বাউট দেখেছি, এরকম পাওয়ারফুল পাঞ্চ কিন্তু আমরা দেখিনি। দুজনের কাছ থেকে খুবই পাওয়ারফুল পাঞ্চ কিন্তু হচ্ছে, এবং টার্কি থেকে খেলছেন বাতুহান বোরাল এবং জাহিদুল। জ্যাবটা কিন্তু একদমই পেয়েছে। জাহিদুলকে একটুখানি ভরকে দিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু ওখানে বাতুহান সুপার অ্যাগ্রেসিভ খেলছেন। জাহিদুল ইসলাম দ্য ট্যাঙ্ক নামে পরিচিত। প্রথমেই কিন্তু একটুখানি ডাক করে নিচ থেকে একটা আপার কাট করার চেষ্টা করেছিলেন জাহিদুল, সাকসেসফুল হননি যদিও, বিকজ বাতুহান তিনি রেডি ছিলেন ওখানে। আবারও কিন্তু ক্লিঞ্চ, বারবার কিন্তু এই ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপার কাট করার চেষ্টা বাতুহানের কাছ থেকে। জ্যাব, ডিফেন্সিভ মোডে চলে গেছেন কিন্তু ইতিমধ্যে জাহিদুল। ফাইন, আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সহকর্মী কাজী সাবির তার কাছে আমরা যাচ্ছি। This event would not have been possible without the generous support of the title sponsor of this event, Beximco Group, and it is my great pleasure that I have here with me the Honorable CEO of Beximco Group, Mr. Shainef Rahman. Shain bhai, as a sports fan, I would like to thank you personally for supporting a sport like boxing that is relatively less popular in Bangladesh. When it comes to Beximco, the sport that comes to my mind is cricket. Why boxing? Of just Beximco. I think when it comes to Bangladesh, the sport that comes to everybody's mind is cricket, and Beximco has been involved with many sports over the years, not just cricket but also football, also hockey. I feel that boxing right now in the global world is a very big sport, and especially professional boxing is a sport that relates to all age groups within a society, and also especially with the youth. Mr. Shainef Rahman, he was connected, এবং ডেফিনেটলি এটা আসলে একটা প্রশংসনীয় যোগ বেক্সিমকোর কাছ থেকে। That was a very relevant question from Mr. Qazi Sabir, that বেক্সিমকোর নামটা আসলে আমরা ক্রিকেটটাকে দেখি স্পোর্টিং ইভেন্টে, but they are supporting boxing, and right now খেলাটা কিন্তু জমে উঠেছে। what a cross that was! একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছেন যদিও এই মুহূর্তে। ফ্রাস্ট্রেশন। বাতুহান একেবারেই পছন্দ করেননি যে ক্রসটা তার মুখের বাম দিকে এসে পড়েছে, সেটা কিন্তু একেবারেই তিনি পছন্দ করেননি, এবং সেখানে কিন্তু তার ওভার অ্যাগ্রেশনটা আমরা দেখেছি, এবং জাহিদুলকে পুরোপুরি কিন্তু কোণঠাসা করে দিয়েছেন। রিংয়ের মধ্যে একেবারে রোপে চাপিয়ে ধরেছিলেন কিন্তু সেখানে, এবং রেফারি শেষ পর্যন্ত কিন্তু টাইম আউট করে নিয়েছেন। আবারও কিন্তু খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথমেই আপার কাটের উপরে দুজনকেই দেখা যাচ্ছে আপার কাটের উপরে কিন্তু নির্ভর করতে। এবার অবশ্য একটা জ্যাব বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন বাতুহান, একটুখানি আপার হ্যান্ডটা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। হোল্ডিং, সেটা করা যাবে না, ধরে রাখা যাবে না, পাঞ্চিং কন্টিনিউ করতে হবে। Uppercut, hook, rear uppercut. জাহিদুলকে কিন্তু বেশ খানিকটা প্রেসারে মনে হচ্ছে, রোপের এগেনস্টে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তাকে আটকে রেখেছিলেন,
এবং কিছু স্কোরিং শটস, স্কোরিং পাঞ্চ অবশ্য সেখানে বাটোহান। ও দ্যাট ওয়াজ এ হিউজ ব্লো এবং নকডাউন হয়েছেন জাহিদুল একবার, এবং অবশ্যই বেশ কিছু পয়েন্ট ওখানে কামিয়ে নেবেন বাটোহান, এবং মনস্তাত্ত্বিক একটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবেন জাহিদুল। হিজ ওকে উইদিন 10 সেকেন্ডস খেলা এবার ফিরে আসতে হয়, সেটা করেছেন। Oh, that could be a decisive uppercut যদি পাঞ্চটা লেগে যেত ওখানে। বাটোহান খুবই কনফিডেন্সের সাথে কিন্তু এগিয়ে চলেছেন। জাহিদুল অন দ্য ডিফেন্স, আবারও কিন্তু ডাক করে একটুখানি নিচু হয়ে বারবার আপারকাট দেওয়ার চেষ্টা। জ্যাব ক্রস বাটোহান কিন্তু বুঝতে পারে এবার কিন্তু একটা জ্যাব বসিয়ে দিয়েছেন বাটোহানের মুখের উপর, বাট বাটোহানকে দেখে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না। তিনি জানেন যে এই মুহূর্তে কিছুটা কন্ট্রোল করছেন তিনি রিংটা। আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ প্রতিটা, এবং জাহিদুল অন দ্য ডিফেন্স। জাহিদুল জানেন এই রাউন্ড শেষের দিকে চলে এসছে, একটুখানি ডিফেন্সে তিনি অবশ্য টাইমটা খেলে দিতে চাচ্ছেন। Yes, absolutely. আরো একটা রাউন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেল। That will be the cooling break. 2 রাউন্ডের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। জাহিদুল অবশ্যই বেশ কিছু স্কোরিং পাঞ্চ আমরা তার কাছে দেখেছি, কিন্তু ওভারঅল এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে 2টো রাউন্ডে বাটোহান তিনি কিন্তু আপার হ্যান্ডটা নিয়েছেন, এবং জ্যাব পাঞ্চের কম্বো, সেই সাথে অকেশনাল আপার কাট বা ক্রস চেষ্টা করছেন। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে জাহিদুল যখনই একটুখানি লো ডাউন হয়ে একটা শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা। ওয়ান্স এগেইন একটা জ্যাব বসিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ওখানে বাটোহানের উপরে, কিন্তু বাটোহান জাহিদুলের উপরে বেশ খানিকটা চড়াও হয়ে গেছেন। কিন্তু টার্কির এই প্রো বক্সার আবারও কিন্তু এগেইনস্ট দ্য রোপ। জাহিদুল চেষ্টা করছেন খেলায় ফিরে আসার, কিন্তু পুরোপুরি ওখানে চেপে বসার চেষ্টা করছেন বাটোহান। আশপাশ থেকে দর্শকরা উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছেন জাহিদুলকে। এবার কিন্তু একটা পাঞ্চ বসিয়ে দিয়েছেন, একটা ক্রস ছিল, সাকসেসফুল ক্রস জাহিদুলের কাছ থেকে। বাটোহান অন দ্য ডিফেন্স, এবার আরেকটা ক্রস কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন, এবং ক্রসটা বসিয়ে কিন্তু ক্লিঞ্চে চলে গেছেন জাহিদুল। কিছুটা সময় নেওয়ার চেষ্টা করছেন, সুযোগ সন্ধানী কিছু স্কোর তিনি ওখানে নিজের পক্ষে নিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন জাহিদুল। কামব্যাকের চেষ্টায় বাটোহান এই রাউন্ডটা জাহিদুল চেষ্টা করছেন। প্রথম 2 রাউন্ডে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন হয়তো সেই জায়গাটা, আবারও ক্লিঞ্চ হয়ে গেছে এবং ব্রেক কল করেছেন রেফারি। ব্রেক কল করার পরে কিন্তু 1 স্টেপ পেছনে নিতে হয়, কিন্তু 1 স্টেপ পেছনে নিয়ে সবসময় কিন্তু সংকুচিত থাকতে হয়, কারণ ওই জায়গায় কিন্তু খেলাটা স্টপ হয় না। ব্রেকের নিয়ম হচ্ছে 2জন খেলোয়াড় যখন একজন আরেকজনকে র্যাপ করবেন তখন তাদের মধ্যে সেই ব্রেকটা দেওয়া হয়, এবং ব্রেক ভাঙার পরেই একটা স্টেপ জাস্ট পিছিয়ে 2জন খেলোয়াড় অ্যাটাক করতে পারেন। Jahidul and Boral. What's going on? Boral is attacking the Turkey man inside the ring. এই মুহূর্তে কিন্তু এক্সাইটমেন্টটা তুঙ্গে। Stop. Right. হোল্ডিংটা মানা করছে না কত। That was very good. একটা লোয়ার কাটের পর একটা ক্রস কিন্তু চালিয়েছিলেন জাহিদ, এবং সেটাতে কিন্তু একটা স্কোরিং অপরচুনিটি খুঁজছিলেন। একটা আপার কাট, এন্ড ফাইনালি দেয়ার ওয়াজ আ ট্রুলি ফ্যান্টাস্টিক ক্রস। জাহিদুল পুরোপুরি কামব্যাক করার চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডটা ডেফিনেটলি জাহিদুল হয়তোবা ভাবছেন যে এই রাউন্ডটা হয়তোবা নিজের নামে করে নিতে পেরেছেন তিনি। বেশ কিছু
স্কোরিং ব্লো আমরা কিন্তু দেখেছি তার কাছ থেকে। প্রথম 2 রাউন্ডে বোরালকে আপার হ্যান্ডটা আমরা নিতে দেখেছিলাম, কিন্তু জাহিদুল কামব্যাকের চেষ্টায় 3টা রাউন্ড শেষ হয়ে গেছে, আরও 3টা রাউন্ড কিন্তু রয়েছে। রিপ্লেটা যদি আমরা দেখি, একটা জ্যাব বসিয়ে দিয়েছিলেন ওখানে, এবং প্রত্যেকটা সাকসেসফুল পাঞ্চের পরে জাহিদুল একটুখানি ডিফেন্সিভ হয়ে যান। যেখানে বোরালের স্ট্র্যাটেজিটা, সেখানে তিনি কিন্তু আরও অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যান এবং তিনি একেবারে সাথে সাথেই সেই পাঞ্চটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই জায়গায় একটা খুব ভালো ক্রস কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন। জাস্ট দুজনকেই বেশ অ্যাগ্রেসিভ মনে হচ্ছে। বাটুহান বোরাল ফ্রম টার্কি, তুরস্ক থেকে এসছেন। অন্যদিকে জাহিদুল দ্য ট্যাঙ্ক ইসলাম। দুজনে কিন্তু একজন আরেকজনের একটা মাত্র কোথাও যদি গ্যাপ খুঁজে পান সেখানে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছেন। জাহিদুল অন ফায়ার, একটা আপারকাটের পর একটা ক্রস বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। রেফারির আওয়াজটা কিন্তু ঠিক আছে, অন্য পাউটগুলো চলাকালীন এরকম একটা আওয়াজ পাইনি, আওয়াজটা কিন্তু সেরকম হচ্ছে। হোল্ডিং থেকে বিরত থাকতে বারবারই চিৎকার করছেন রেফারি। এবং বোরাল জাহিদুল চলছে, 2 মিনিট আরো বাকি। 4 নম্বর রাউন্ড, আরো 2টো রাউন্ড কিন্তু আছে। টেকিং টাইম। ক্রসটা কিন্তু লেগেছে। জ্যাব, রিয়ার বডি পাঞ্চ করেছিলেন। জ্যাব, ট্রাইং ফর জ্যাব, এক্সেলেন্ট হুক। Taking time. Let's see. Cross, uppercut. Trying to find the gap and opportunity. Boral attacking. Jabe, abaro scoring punch. বেশ সুযোগ সন্ধানী একজন খেলোয়াড় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বোরালের কাছ থেকে। তিনি কিন্তু বেশ কিছু জ্যাব স্কোর করে ফেলেছেন এবং জ্যাবে স্কোর করাটা কিন্তু অনেক সময় আবারও জাস্ট লুক অ্যাট দ্যাট, 2টো গ্লাভসের মাঝখানে ছোট্ট একটু যখনই গ্যাপ পাচ্ছেন এবং একটুখানি অপ্রস্তুত থাকতেন জাহিদুল, তখনই কিন্তু জ্যাব বসিয়ে দিচ্ছেন। এবং জাহিদুল আবারও কিন্তু এই রাউন্ডে একটুখানি ডিফেন্সিভ খেলতে বাধ্য হচ্ছেন, চড়াও হয়ে যাচ্ছেন। বোরাল একটার পর একটা আপার কাট এগেইনস্ট দ্য রোপ নিয়ে গেছেন কিন্তু জাহিদুলকে। জাহিদুল out of the fence. ঠিক আর 5 সেকেন্ড সময় রয়েছে। And finally this round is over. জাহিদুলকে কিছুটা এক্সস্টেড লাগছে কিন্তু। হাইলাইটস যদি আমরা দেখি এই মুহূর্তে, এই রাউন্ডটা পুরোপুরি কিন্তু বোরাল রাজত্ব করেছেন বলা যায় রিংয়ের ওপরে। বেশ কিছু স্কোরিং পাঞ্চ আমরা কিন্তু দেখেছি এই রাউন্ডে বোরালের কাছ থেকে, এবং প্রথম থেকে অন দ্য অ্যাটাক বোরাল। জাহিদুল ডাক করেছেন, ডাক করেই একটা ক্রস দেওয়ার চেষ্টা। ব্রেক, আবারও ব্রেক।
দ্যাট ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট ক্রস। জাহিদুলের মুখের উপরে বোরাল পুরোপুরি চড়াও হয়ে গেছেন জাহিদুলের উপরে। ওয়ান্স এগেইন এগেইনস্ট দ্য রোপ, জাহিদুল হি ইজ জাস্ট ট্রাইং টু নক হিম ডাউন। পুরোপুরি ডিফেন্সে মন দিয়ে দিয়েছেন এবং বাংলায় আমরা একটা কথা বলি, থেতলে দেওয়া, ঠিক তেমনটাই আসলে বোরাল করার ট্রাই করছিলেন জাহিদুলের বিপক্ষে। বাংলাদেশ থেকে জাহিদুল, টার্কি ম্যান বোরাল, he's saying him, yeah, hit me on my face, and he hit it. উপস্থিত দর্শকরা বেশ খানিকটা অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন জাহিদুলকে, কিন্তু বোরাল পুরোপুরি চড়া হয়ে বসেছেন কিন্তু এই মুহূর্তে, এবং জাহিদুল বারবার কিন্তু ডিফেন্সিভ ফ্লোয়ে চলে যাচ্ছেন, ক্লিঞ্চ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেটাও কিন্তু প্রপারলি করতে পারছেন না। এই বাউটের রেফারি আরিফুল করিম ভাষণ, তীক্ষ্ণ নজর তাকে রাখতে হচ্ছে। জাহিদুল শেষ 1 মিনিটের খেলা বাকি এই রাউন্ডে, 5ম রাউন্ডের খেলা চলছে। ওয়ান্স এগেইন এক্সিলেন্ট ক্রস। জাহিদুলের ডিফেন্স যখনই ওপেন হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু বোরাল সেই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে একেবারেই ভুল করছেন না। আপার কাটের চেষ্টায় ছিলেন জাহিদুল, তবে শরীরের ভারসাম্যটাই যেন ঠিক রাখতে পারছেন না এই মুহূর্তে। জাহিদুল পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, নিজেকে বাঁচিয়ে খেলার একটা চেষ্টা করছেন। শেষ 10 সেকেন্ডে আমরা চলে যাচ্ছি এই রাউন্ডে। একটা ক্রস অন দ্য বেলি দিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু ওয়ান্স অ্যাগেন জাহিদুলের কাছ থেকে আমরা দেখেছি যে সময় ক্ষেপণের একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল শেষ মুহূর্তে। 5ম রাউন্ডের খেলা শেষ হয়ে গেছে এই বাউটে। রিপ্লেতে হাইলাইটসে আমরা আবারও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বোরাল একেবারে এই জায়গাটাতে কিন্তু চেপে বসেছিলেন, পুরোপুরি কোণঠাসা করে দিয়েছেন এগেইনস্ট দ্য রোপ, এবং ফর 10 to 20 সেকেন্ড স্ট্রেইট ওখানে জাহিদুলকে একটার পর একটা পাঞ্চ কিন্তু করেই গেছেন। ফাইনাল রাউন্ড এই বাউটের, রাউন্ড 6 শুরু হয়ে গেল। জাহিদুল চেষ্টা করবেন, তাকে অ্যাটাকিং খেলতেই হবে, তাকে স্কোর করতেই হবে এই রাউন্ডে। অন্যদিকে বোরাল তিনিও কিন্তু ছেড়ে কথা বলবেন না, যেটা বোঝা যাচ্ছে। আবারও কিন্তু হোল্ডিং এ চলে যাচ্ছেন। দ্য মেডিকেল টিম তাকে কিন্তু এই বাউটটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আনফিট ঘোষণা করেছেন, এবং এখানে আর জাজদের স্কোরের আর আসলে প্রয়োজন হবে না। দ্য ফাইট ইজ ওভার অ্যান্ড বাতুহান বোরাল তিনি টেকনিক্যাল নকআউটের মাধ্যমে জিতে যাবেন, এবং অবশ্যই অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রেফারি দুজন ফাইটারকে কিন্তু ডেকে নিয়েছেন। Ladies and gentlemen, let's give it up one more time for these two amazing athletes. The heart, blood, sweat, and tears they shed here will not be forgotten. With that, we head over to the scorecards. And your winner in the 6th round at 29 seconds by referee stoppage in the blue corner by way of technical knockout, Batuhan Boral.